ऑनलाइन क्लास ਤੁਹਾਡਾ एक्सपीरियंस IELTS रीडिंग पढ़ाउण लगे हैं। बहुत बच्चों ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਆਨਲਾइन ਡੈਮੋ। मैं उन्होंने हमेशा कहना भी डैमो मेरे YouTube पे बहुत सारी वीडियोस पईयां ने पर फिर भी मैं इस क्लास ਨੂੰ भी इतना ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਐਂਡ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਲਾਸ ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂ। हाँ वेरी गुड ठीक है एंड बाल गुड़ वालो अपने कुर्सी पर सीधा जा हो गया भी हम मशहूर होएंगे सर। चलो चंगी गल है ਤਾਂ मैं ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪੜਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤੇ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। एक गल ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ जो स्टेटमेंट ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ जो स्टेटमेंट ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। सेम मैच कर गया आंसर आ गया ट्रू। बिल्कुल उल्ट गल करी आंसर आ गया फॉल्स। जेकर हाफ स्टेटमेंट इधर दी हुई है हाफ लोकेशन ते मिल गई मतलब पूरी स्टेटमेंट मिलियो नहीं हैगी ता नॉट गिवन। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤੇ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਟਰੂ ਚੱਲ ਵੀ ਫਾਲਸ ਚੱਲ ਵੀ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਜੇ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਬਣਾਈਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰਮਨ ਮਾਸਟਰ ਸਿਖਾ ਕੀ ਸਿਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल आलो जी मान लो आप पहला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन अपने को है द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रबड़। कहते जेड़े केमिकल स्ट्रक्चर आ प्लास्टिक दा वो बहुत ज्यादा डिफरेंट आ किदे नालों रबड़ नाल। मींस के जो प्लास्टिक जिवें बनदा ओदा केमिकल स्ट्रक्चर अड्डा रबर दा केमिकल स्ट्रक्चर अलग दा। मतलब साफ जी गल है इन्होंने क्वेश्चन अपन को राइज किया कि जेड़ा केमिकल स्ट्रक्चर है ना प्लास्टिक दा जेड़ा प्लास्टिक दा केमिकल स्ट्रक्चर है ना जेड़ा वो बहुत डिफरेंट है रबड़ नालों। हुण अपन ने ये देखना हैगा भी जेड़ा केमिकल स्ट्रक्चर प्लास्टिक दा हैगा वो रबड़ नालों डिफरेंट हैगा या नहीं हैगा। जे अपन लोकेशन दे जाके बिल्कुल उन्होंने कहा भी हाँ जी जेड़ा प्लास्टिक दा केमिकल स्ट्रक्चर है ना ये रबड़ तो डिफरेंट है तो ट्रू हो गया। जो उन्होंने कहता भी नहीं ये डिफरेंट नहीं हैगा तो सेम है तो फॉल्स हो गया। जे स्टेटमेंट कुछ होरे तरीके दी होगी ना मिलया या हाफ मिल गया तो नॉट गिवन हो गया। सब तो पहली चीज ਅਸੀਂ सारे स्टूडेंट ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ यू पीपल नीड टू गो टू लोकेशन। लोकेशन ते किवें पहुंचना हैगा लोकेशन ते पहुंचण दे लई चाहिदा कीवर्ड। देखो अपने कोल गल हो रही है प्लास्टिक ते रबर दी कंपैरिजन दी है ना भी ओ कह रहे अलग अलग हुंदा तो अपन देखांगे प्लास्टिक ते रबर दोनों दे केमिकल स्ट्रक्चर दी जितने भी गल होगी साडी लोकेशन जिथे प्लास्टिक ते रबर दी गल होएगी अपना लोकेशन उत्ते होएगा तो अपन लोकेशन ते चलिए तो सब तो बढ़िया तरीके नाल अपन लभांगे डियर। दैट्स ओके। और देखो तो ये देखो कि ਤੁਹਾਨੂੰ रबर ਤੇ प्लास्टिक आ देखो ये रबर प्लास्टिक किथे देख रहे हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ थर्ड लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ प्लास्टिक रबड़ भी मिल गया प्लास्टिक भी मिल गया ते इको जगह ते मिल गई मतलब एरिया ते एरिया। हां तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। बस अपन उन्होंने कैसी भी डिफरेंट नहीं ठीक है। इधर देखिए कहना रबड़ इज अ पॉलीमर। कहते रबर जेड़ा वो एक पॉलीमर a compound containing large molecules that are formed by the bonding of many smaller simpler units repeated over and over again। रबर कहते एक पॉलीमर आ जेड़ा की आ लार्ज मॉलिक्यूल्स तो बनदा ओदे विच की हुंदा छोटे छोटे सिंपलर यूनिट्स हुंदियां ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰਬੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मतलब इन्होंने दस्या भी रबड़ किवें किवें बनदा है, बनदा लार्ज मॉलिक्यूल तो बनदा है, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੌਂਡਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਬੜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ the same bonding principle polymerization underlies the creation of a huge range of plastics by chemical industry। ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਮ ਬੌਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਮਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਪੋਲੀਮਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਜ ਰੇਂਜ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਬੜ ਐਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਬੜ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਫਾਲਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਤੋਂ, ਰਬੜ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਉਹ ਰਬੜ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਕਰਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰਬੜ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਫਾਲਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ। ਓਵਰ ਰੀਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਓਵਰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕੰਡ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੌਨ ਵੈਸਲੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਭ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਮ ਲੱਭਣਾ, ਠੀਕ ਆ। was a famous chemist। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਵੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਫੇਮਸ ਕੈਮਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੌਨ ਵੈਸਲੇ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ, ਜਿੱਥੇ ਜੌਨ ਵੈਸਲੇ ਮਿਲਿਆ ਡੀਅਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫੇਮਸ ਕੈਮਿਸਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਮਸ ਕੈਮਿਸਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਟਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਫੇਮਸ ਕੈਮਿਸਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਾਲਸ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੌਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਫੇਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਫ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਭੀਏ ਜੌਨ ਵੈਸਲੇ। ਤੇ ਜੌਨ ਵੈਸਲੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਨ ਆ ਬੈਠਾ ਵੀਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਲੱਭਣ ਤੇ, ਆ ਰਿਹਾ। ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਜੌਨ ਵੈਸਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇਮ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜੌਨ ਵੈਸਲੇ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਫੇਮਸ ਕੈਮਿਸਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। The prize was won by John Wesley Hyatt with a material called celluloid। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੌਨ ਵੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੌਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਦੇ ਤੇ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀ, ਸੈਲੂਲੋਇਡ। ਹਾਂ, celluloid was made by dissolving cellulose, a carbohydrate derived from plants। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਹਨਾ।
ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਵੈਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੇਮਸ ਕੈਮਿਸਟ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਫੇਮਸ ਦਾ ਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਫੇਮਸ ਕੈਮਿਸਟ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੌਨ ਵੈਸਲੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਐਕੂਰੇਟ ਆंसर नॉट गिवन, नॉट गिवन। मेरे स्टूडेंट्स ध्यान ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਵੈਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਫੇਮਸ ਕੈਮਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਜੌਨ ਵੈਸਲੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੌਨ ਵੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੌਨ ਵੈਸਲੇ ਨੇ ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਫੇਮਸ ਕੈਮਿਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆंसर ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨॉट गिवन ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ, पहला क्वेश्चन अपने फॉल्स किया है, दूसरा क्वेश्चन अपने नॉट गिवन किया है। फॉल्स क्यों किया सी? वो कहंदे कि वो डिफरेंट है रबड़ दे प्लास्टिक, लोकेशन कहंदी नहीं डिफरेंट नहीं होता, सेम है। उल्ट हो गया सी ता फॉल्स है। इधर जॉन वेस्ले दी गल करती, फेमस केमिस्ट दी गल ही नहीं करी। दूसरे नंबर पे अपन की हो गया। थर्ड देख रहे हैं आज जी। थर्ड की कहंदा है, ये बड़े इंटरेस्टिंग होंदे हैं, बंदा पढ़ के करे जी। celluloid and bakelite react to heat in the same way। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਤੇ ਬੇਕਲਾਈਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਨੂੰ ਹੀਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੇਕਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਰਦੀ। मतलब बहुत सौखी जी गल है। आ हीट की हो गया, गर्म करना हो गया ना, गर्म करना हो गया। कहना कि जे सैलूलोइड नु गर्म करोगे ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਸੇਮ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਬੇਕਲਾਈਟ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਤੇ ਬੇਕਲਾਈਟ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਤੇ ਬੇਕਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਆ ਗਿਆ। जो उन्होंने कहता भी नहीं भरावा सैलूलोइड कोई होर तरीके नाल रिएक्ट करदी है, बेकलाइट कोई होर तरीके नाल रिएक्ट करदी है, तो फॉल्स आएगा। हुन देखिए सेम ने या उल्ट ने। तो ऑब्वियसली ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਤੇ ਬੇਕਲਾਈਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਬੇਕਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਹੀਟ ਤੇ ਸੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਧਰੇ ਬੇਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਧਰ ਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ। ठीक है, दैट्स ओके। मतलब की हो गया, सैलूलोइड आ बैठा, बेकलाइट आ बैठा है। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਿਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਸੌਫਟਨਡ ਐਂਡ ਰੀਸ਼ੇਪਡ ਬਾਈ ਹੀਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਫਟ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਫਟਨਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰੀਸ਼ੇਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਸ਼ੇਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਬੇਕਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ। ਬੇਕਲਾਈਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ bakelite called the material bakelite and it was the first of the thermoses plastics that can be cast and molded while hot but cannot be softened by heat and reshaped once they have set। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਕਲਾਈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਫਟ ਕਰਕੇ ਰੀਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਰੀਸ਼ੇਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਪਰ ਉਹ ਰੀਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੈਲੂਲੋਇਡ
ਤੇ ਬੇਕਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੀਟ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਥੋੜੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਲਸ, ਉਹ ਸੇਮ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੀਸ਼ੇਪ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਬੇਕਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਤੀ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਹੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸ਼ੇਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੇਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਿਐਕਟ, ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਓਵਰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇਤਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਰਫੈਕਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰਫੈਕਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ 3 ਮਿੰਟ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ 25 ਮਿੰਟ ਲਾਤੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਲੇ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ the mix of different varieties of plastic can make the recycling more difficult। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੋੜੋ ਇਹਨੂੰ, ਮਿਕਸ ਆਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੀਯੂਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਲਟਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਭਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਟੌਪ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ is here. Recycle ਆ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੁਖਪਾਲ ਭੈਣ। ਰੀਸਾਈਕਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਰੀਸਾਈਕਲ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ nor is it very easy to recycle plastics
as different types of plastic are often used in the same item and call for different treatments. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਕਾਈਂਡ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਸੀ ਰੀਸਾਈਕਲ, ਆਪਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਰੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ nor it is very easy, ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਕਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਗੇਮ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ adding starch into plastic can make plastic more durable। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੋਰ ਡਿਊਰੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਡਿਊਰੇਬਲ ਮੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗੀ, ਲੰਬੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਡਿਊਰੇਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਪਾਤਾ ਉਹ ਡਿਊਰੇਬਲ ਚੱਲੂਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲੂਗੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਚ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਧਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਸਟਾਰਚ ਆਪ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ plastics can be made biodegradable by incorporating into their structure a material such as starch। ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, which is attacked by bacteria and causes the plastic to fall apart। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਾਲ ਅਪਾਰਟ ਮੀਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਾਂ, ਫਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾ ਦੋਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗੀ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਜੂਗੀ, ਘਟ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗੀ। ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂ, ਡਿਊਰੇਬਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਰੇਬਲ ਦਾ ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਡਿੱਗ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਲਸ। ਫਾਲਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਊਰੇਬਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਮੋਰ ਡਿਊਰੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ड्यूरेबल चलते हैं ड्यूरेबल ड्यूरेबल का मतलब है कि बहुत लंबे चलना वो कहते भी जे प्लास्टिक दे विच स्टार्च पा दोगे ड्यूरेबल चलूगी हाँ, वो कहते भी बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे ना कि जल्दी धरती च मिक्स हो जाएंगे भी फॉल अपार्ट भी छेती खत्म हो जाएंगे हाँ, छेती खत्म हो जाएंगे लोकेशन कहती भी जे भाई जी किते गलती नाल भी कहना तुसी प्लास्टिक च स्टार्च पाता लंबी चलने की गल दा छड्डो ओदा जमी खत्म हो जूगी ओदा छेती मुक जाएगी लास्ट क्वेश्चन देखो की है कहना some plastic containers have to be preserved in special conditions कहते कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स ने जिन्हां ਨੂੰ स्पेशल कंडीशन ਚ ਹੀ प्रिजर्व करना ਪੈਂਦਾ ਹੈ हाँ मतलब ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਇਨ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ आओ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ प्लास्टिक कंटेनर प्रिजर्व्ड उस तो नीचे आऊंगा पैराग्राफ खत्म होने लगेगा ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਫਾਲ ਅਪਾਰਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ कहना other materials can be incorporated that gradually decay in sunlight ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਨਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਡਿਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ although bottles made of such materials have to be stored in the dark ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਨਲਾਈਟ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਟਲਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਮੀਨਸ ਛਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਡਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮਤਲਬ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੋਟਲਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਐਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ they do not disintegrate before they have been used ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਛਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਛਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਟਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਓਵਰਆਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਲਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਾਲਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਬੜ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਸੀਗਾ ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਫੇਮਸ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਤੇ ਬੇਕਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਕਲਾਈਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਫਾਲਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਟਾਰਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡਿਊਰੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਾਲਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਊਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਛਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਬੈਂਡ ਜਾਂ 1 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਬੇਸਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗਾ ਜੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ट्रिक्स मैटर करनगियां ते पेपर 101% क्लियर हो जाएगा।